तस्लीमा दुरुद शरीफ अमीना मोहब्बत सरो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि ज़मा लरी नज़दीन रातलुनको मशरानो स्पिनगिरो बुजुर्गानो नौजवानानो माशुमानानो तासु टोलो तज़ दे जुमे बा बरकता मुंस्ता व दे उरज़ रातक खुशाले की खुश आमदीद हर कले व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो, नन सितंबर 30 तारीख़ ते 2022 और इस्लामी द्रेम म्याश्त द्रेम तारीख़ रबीउल अव्वल दा आगा म्याश्त चपदे म्याश्त के सरवर दो जहाँ महबूब सुबहान सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दुनिया ता तशरीफ़ रावड़ाए दे। इमाम मोहम्मद बिन अली क़ज़वीनी रहमतुल्लाहि अलैहि गट आलिम दीन तेर शवे दे पख्वा ज़माना के दे फरमाई अल्लाह रब्बे करीम दे म्याश्त त फजीलत वर्कड़ो पकुल म्याश्त के च दे म्याश्त के खपल महबूब दुनिया तरावले गुलो और पदे म्याश्त के कुल जहान खल्को त अल्लाह रब्बे करीम रणा द इस्लाम और अता करला। बुखारी शरीफ के दादिस शतदे मुस्लिम शरीफ के हम शतदे हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई मुंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ना तपोस उकड़लो च कुर्बान तासुदा हर पीर पौरज बांधे हर गुल पौरज बांधे रो जवली निसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाइल दा पदे वजह सारा च पदे उरज बांधे ज अल्लाह दुनिया तरा ले गलाए ज दुनिया तमा तशरीफ रावड़े और याद साते ढेर शय अहादीस किताबुन की दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हकीका माशूम च पैदाशी उवम औरज या यो लसम औरज दा हकीका कीगी माशूम सुनत कीगी गैन बात चाचा सवसर से गे मुताबिक खैरात के दे ता हकीका वाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम निका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु दे दपो माशूम वाल के दे दा हकीका कड़े वा हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम चक्कल नबुवत ऐलान फरमायलो न योजल बिया नबी अलैहि सलातो वसलाम खपल ज़ात ते पारा खपल ज़ात पैदाइश पर खुशाले के दोबारा नबी अलैहि सलाम खैरात तोकड़लो उलमा फरमाया कि का खुयोजल की गया खुयोजल शेवा दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम खपल मिलाद मोंगता व खयालो च जमा पर तक बांधे ज खुशाली मनाओ कम जमा रब खुशाली मनाओ कवि किताबुन अली की पकम काल बांधे च अल्लाह महबूब दुनिया तरा ले गलो नो अरब खल को बचलूर पैदाश हुआ नो तंदे बेऔरानो कुरान के अल्लाह फरमाई व इज़ल मऊदत सुइलत बे अय ज़म्बिन क़ुतिलत ज्वांदई खखे कड़ले शवे माशूमे न च तपोस कड़ले शि पकमे गुनाह त कत्ल कड़ले शवे अरब के बखल को ज्वांदई लुणा खखावले खो तफासिर लिखी सिरत लिखी च पकम काल अल्लाह महबूब दुनिया त तशरीफ रावड़लो न अल्लाह देना मख के चाहता गम वरकड़ो ने देना रुस्त चाहता गम वरकड़ो च पकम काल अल्लाह हबीब दुनिया ता तशरीफ रावड़ो प अग काल बांधे अल्लाह प कुल अरब ज़मका बांधे अलकान पैदा कड़ी जिना कहीं नहीं पैदा कड़ी च जमा दे महबूब रा तक प वख बांधे चा प कोर के प दे काल बांधे गम नूनशी च फलानी कोर के जनाए पैदा शवेदा उमा इज़्ज़त मंदो अल्लाह रब्बे करीम पर आलम अरवाह के दुआ जलसे खड़ी दे कुरान के दुआड़ो जलसो जिक्र दे इवै आम जलसा ओकड़ला हजरत आदम नरवाखला तर आखिरने इंसान पोरे च दुनिया तबराजी पैदा की बदा टोल रूहनारा गंड कड़लो अल्लाह फरमाई अलस्तु बिरब्बिकुम ए जमा बंदगानो ज़दिस्ता सो रब नेमा इस्तिफामी इनकारी देता वैले कि यानी यम नो टोलो अरवाह पर जवाब के औरत उवे कालू बला वाले न तो जमुंगा रब ये दाद तौहीद जलसवा छ अल्लाह पल जात ते पारा कायम अकड़ा और ब्या कुरान उगोरा कुरान के बल व जलसा अल्लाह रब्बे करीम जिक्र करला आलम अरवाह के इस्सो की दुनिया तलान दी रे ले गली दुनिया ऐलान दा पैदा करे
الله رب کریم انبیاء علیهم السلام را وختل دې جلسې ته، فقط انبیاء 1,40,000 کم و بیش انبیاء را وختل، نور خلق نه و پکې. الله رب کریم صرف انبیاء را غونډ کړل او انبیاء کرامونه الله رب کریم وعده واخیستله، وعده یې ته واخیستله. الله فرمایي څه وخت چې زما رسول تاسو خواته راشي ولتنصرنه، ضرور به ضرور به تاسو د مدد کوئ او تاسو به د عزت کوئ. فرمای اخذتم علی ذلک اسری، تاسو زما دا درنه ذمه دا درون بوج په خپل ذمه باندې اله. ټول انبیاء علیهم السلام او یا رب زمونږ الو. تر دې پورې تفاسیر لیکي چې دا الله عالم ارواح کې انبیاء او نبی علیہ السلام متعلق وعده واخیستله. کم یو نبی چې راغلی دی عیسی علیہ السلام پورې، هر نبی خپل اولاد ته خپل امت ته د نبی علیہ السلام ذکر کړی دی. اوس هم د عیسایانو موجود چې کوم کتاب دی برناباس، په دې موجود کتاب کې هم حالانکه تحریف پکې شوی دی، بدل شوی دی، مونږ صرف هغه انجیل باندې ایمان دی چې الله نازل کړی دی او دغه موجوده انجیل کې چې کومې خبرې دي هغه د الله خبرې په هغې مونږ ایمان دی، خو چې تحریف شوی دی په هغې مونږ ایمان نشته دی. خو اوس د موجوده انجیل کې هم دا خبره موجوده ده چې حضرت عیسی علیه السلام نه چا تپوس وکړلو چې ته خو مونږ ته دا وایې چې یأتی من بعد اسمه احمد، مانا بعد چې کوم نبی را روان دی هغه نبی په آسمانونو کې چرچې په احمد سره کېږي، په احمد باندې مشهور دی. ولې ای عیسی علیه السلام دا له تا نه زیات فضیلت وال دی؟ هر سړي ته خپل استاد له واړو نه قابل ښکارېږي، هر سړي ته خپل استاد له واړو نه عزت وال ښکارېږي، هر سړي ته خپل پیر خپل پلار له واړو نه عزتدار ښکارېږي. حواریانو تپوس وکړو ای عیسی علیه السلام ولې دا له تا نه هم لوی شان وال دی چې ته مونږ ته زیری را کوې؟ زه مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. اے خلقو قرآن کې الله فرمایي زه تاسو ته داسې یو رسول زیری درکوم چې مانه بعد به راځي او نوم احمد دی. وی تا نه زیات شان وال دی، تا نه زیات مقام وال دی، ته خو مړي ژوندي کوې. عیسی علیہ السلام برګې بیماری وال باندې لاس راکاږي، قرآن بیان دی، برګه بیماری ختم شي، ړانده په سترګو باندې ګوتې کېږدي سترګې فوراً روغې شي. څلور مړي حضرت عیسی علیہ السلام داسې ژوندي کړي دي، په خپل ظاهري حیات کې داسې مړي ژوندي کړي دي چې څلوېښت کاله زندګي تېره کړې ده. 40 مړي. یو حضرت عیسی علیہ السلام ملګری څو میاشتو بعد خبر شو، خور نه تپوس وکړو ورور دی، ورور خو وفات شوی دی. ما قبر ته بونځه چې قبر ته راوس، حضرت عیسی علیہ السلام ورته فرمایي قم باذن الله، الله په حکم سره پاس راپای سولو 40 کاله ژوند دې نه بعد تیر کړلو. نو چې کوم خلکو د عیسی علیہ السلام دا شان وکتلو هغوی تر مخه به عیسی علیہ السلام ډېر لوی اوچت شان والی. عیسی علیہ السلام ولې دا تا نه هم زیات شان والی. الله اکبر. موجوده عیسایانو په کتاب کې لیکلي دي چې حضرت عیسی علیہ السلام ورته فرمایل ما عیسی ته که د دا کیړی د پیزارو مبارکو کمې تسمې وي هغې تړلو یا هغې کلاو کولو ما ته شرف میلاو شي، نو دا به زه خپل ځان دپاره ډېر عزت او فخر خبر سمجاو کم. ولې دې له جهته چې زما او ستا نبی داسې شان وال دی. مشکات شریف حدیث دی، صحابه کرام داسې ناست دي، انبیاو ذکر کېږي. یو وای حضرت آدم علیہ السلام ډیر لوی شان وال دی، الله بغیر د پلار او مور پیدا کړی. بل وای دا خبر ټیک دی، خو نه حضرت نوح علیہ السلام ډیر لوی شان وال دی، 9.5 کاله خلکو ته تبلیغ کړی دی. بل وای دا خبر هم ټیک دی، خو حضرت ابراهیم علیہ السلام ډیر لوی شان وال دی چې الله د دې لپاره اور ګلي گلزار کړلو. بل وای موسی علیہ السلام ډیر لوی شان وال دی، الله د دې لپاره په دریاب کې 12 لارې وګرځولې. بل وای نه حضرت عیسی علیہ السلام له واړو نه لوی شان وال دی ځکه چې الله اسمانو ته اوچت کړی دی. الله محبوب تشریف راوړو. مشکات شریف حدیث دی. صحابه ته فرمای ای زما صحابه تاسو چې څه ووې دا ما واورېدل. ها دا خبره حق ته
چې حضرت آدم هم لو شان وال دی، حضرت عیسی هم لو شان وال دی، حضرت موسی علیہ السلام لو شان وال دی، حضرت نوح علیہ السلام لو شان وال دی. خدا یاد وساته حضرت موسی علیہ السلام کلیم الله دی او زه رب کریم حبیب الله ګرځولی یم. کلیم د الله رضا غواړي او رب ما ته فرمای ولسوف یعطیک ربک فترضا، ای زما حبیبه دومره به درکمه چې ته راضي پې باندې وګرځېږې. داسې لوی شان وال، داسې مقام وال نبی الله رب کریم مونږ ته عطا کړی په دې میاشتې کې. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ما عزت مندو قدر مند آئی و دا سے مبارکہ میاشتے چھ پا دے میاشتے باندے اللہ فرمائی حدیث قدسی دے لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، اے زما حبیبہ کما تن پیدا کولے دا زمک آسمانو نبا میں نو پیدا کری. لولاک لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب کما تن پیدا کولے ما با دا خپل ځان هم چاہتا نو خیل ہے، ما با خپل ذات هم چاہتا نو خیل ہے، دا میں هم ستا دے پارا و خیلو. ما عزت مندو قدر مندو سے عظیم استی پا دے میاشتے کے دنیا تا تشریف راوڑی، پا دے میاشتے کے تشریف راوڑی. قرآن کی اگورا ٹول دے نبی علیہ السلام صفاتو نہ ڈکتے. یوز اللہ فرمائی والدحا، اے محبوبہ ما دے تا دا سہر اولنے رنا چخوریگی دا دے رنا پشان مخ باندے میں دے قسم وی. بیا فرمائی واللیل اذا سجا، اے محبوبہ چا تک تورش پسی، فرمائی اے زما حبیبہ تک تورش پسی تچ دا تور ویخت پخپل رخسار باندے را غزار کے دا تک تور خیستہ ویخت، فرمائی ما دے تا پا دے ویختو باندے قسم وی. بلجی کہ اللہ فرمائی لعمرو کا، اے زما حبیبہ ما دیتا پا عمر شریف باندے قسم وی. فرمائی والعصر، اے زما محبوبہ ما دیتا پا کل زمانے باندے قسم وی. سمرہ قسمونا اللہ خوری. نبی علیہ السلام ذات متعلق او چکل نبی علیہ السلام متعلق دا خبر مشہور شوا چھ دی عطبہ او شیبہ زمن اور پسے گرزی او نبی علیہ السلام متعلق مختلف تدبیرون او سوچونا کوي. اللہ آیت نازل کرلو، رب کریم فرمائی واللہ یعصمکا، اے زما حبیبہ چا پروا مکا و رب پخپل دیتا حفاظت کوي. او بخاری شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ ما تا دس طاقت را کڑے دیتا سو فقط مخ کی وینے. فرمائی اللہ ما تا دس طاقت را کڑے تاسو فقط مخ کی وینے، پا اللہ میں دے قسم وی زچ سنگ مخ کی وینما دا سے رستو ہم زوینما، چا سنگ مخ کی وینما زدا سے رستو ہم وینما. اللہ دا سے شان والنبی دی میاشتے کی دنیا ترا لے گلائے دے. نو بیابا مونگ مسلمان دے خپل محبوب پر آتک باندے ولی خوشحالی نماناو کو او دا جشن عید میلاد النبی مناو کول دا یادو ساتے. تاسو ټول تعلیم یافته خلق او خيار خلق دا ایوی فرقی سره تعلق نه لري، دا د هر مسلمان ذات سره تعلق لري. ولی الله خو یهودی هم منی، عیسائی هم منی، تر دې پورې چې بت ته سجده کوي هغه هم وایي اوپر والا. ټول خبر چې دی هغه د نبی علیہ السلام په ذات کې دی چې دا خلق نبی علیہ السلام ذات نه منی، یا کمنی خو بیا موسی علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام لدنا غورا سمجھاو کوي. یادو ساتی مون مسلمان چه دے پا دے جشن عید میلاد النبی محافل سرا جلوسن سرا جلسو سرا عالم دنیا تا یو میسج ورکو چه نن نمخ کے سور لسوا کالا چه سنگ صحابہ اخپل نبی علیہ السلام سرا محبت کولو نن الحمدللہ گناہ بوی گناہگاری بیو. ہما عزت مندو قدر مندو نبی علیہ السلام پا محبت کے دوکہ بازی مونگنو شو کولا ہے، دوکہ بازی نو شو کولا ہے. کلا چه 1965 جنگ وشو نو دی مختلف کفار و ملکونو سربراہان راغون شو وی چه پاکستان اس آزاد شو او دا خلق دمرا جذبے والدی چه ٹینکو تا بمزان پورے تڑیو سملی دی خلقو کی آخر دس سشی یو قوت تی چه دا دخشیس تا مجبور دی وی دوی تا دا دوی نبی دی پا بدل کے دا جنت وعدہ ور کرے دا
څه شی ورکړی دا؟ جنت وعده یې ورکړې ده چې مشرکینو سره جهاد کې تاسو مرئ نو تاسو ته به څه میلاویږي؟ جنت به میلاویږي. لہذا تاسو اول د دوی د نبی محبت د دوی له زړونو وباسئ. نن لګیا دي زمون مسلمان په لباس کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم محبت یاد وساتئ. الله رب کریم نور اس نه کوي، ارس نه فارغ دی. ایک یو کار الله کوي، مخ کې کولو او سے کوي او کوي بیا. قرآن کې الله فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ان حرف تاکید دے دا ایوی خبره کې مضبوطی راوړلو د پاره عرب خلق ذکر کوي. الله فرمای ان بشک د خبره کې شک نشتا. الله وملائکته او د الله فرشته یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام باندې درود لیکي. اهل علم په دې پوهیږي یصلون چې دا مضارع صيغه ده. مضارع موجوده او را روان فیوچر دواړو زمانو د لپاره استعمالي او دا چې دا استمرار ساتي، کانټینیو وي. دا د کې تدارک ناراضي، د کې بندش ناراضي. بشک الله او د الله فرشته هر سیکنډ، هر غنټه، هر منټ، هر هفته، هر ورځ، هر میاشت، هر کال الله فرمای نبی علیہ السلام باندې درود لګي. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، بی ایمان نه، اے ایمان والو، صلو علیہ، تاسو هم درود په وایو، وسلموا تسلیما، او ډیر ډیر سلامونه په باندې وایو. تاکید دے، الله حکم دے. نو الله رب کریم په خپل محبوب باندې هر آن نبی علیہ السلام په ذات باندې درود شریف وای. نو ما عزت مندو قدرمندو مونږ ته پکار دی چې کل دنیا ته یو داسې میسج ورکو چې الحمدلله نن سورل سوا کلونه تیر شول خو مسلمان په دې ګوګل کې نن هم د محبوب محبت اک شانته پروت دی. دا نه مونږ یوې فرقې سره تعلق لرو په تړو، دا مونږ یو نه یو جماعت سره تړو. صرف فقط زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف په جبه باندې کلمه نه چې دا پریکټیکل ته ځان ته دننه کې او ور سره به عمل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت شروع کې نو محبت نه خدا دی چې ته به د محبوب په قدمونو باندې قدمونه ږدوي، د هغه سوچ په تخپل سوچ جوړوي، د هغه فکر به تخپل فکر جوړوي، د هغه هر خبر به تخپل ځان ته اپناو کوي. خو څه شی چې اول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت راشي. علامہ اقبال خو اسے نہ فرمائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے. فرمائی دا جہان څه شی دی؟ لوح قلم تیرے ہیں. فرمائی دا لوح او قلم باندې چې څه لیکلي دي الله به دا هم تا ته تر عطا کې. خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی محبت وکړو. بل ځای باندې فرمائی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگرچہ تو ډیر سجدے ہو کا ډیر عبادت گزار ہے، شیطان سلویغ زرا کالا عبادت کړای دی. سلویغ زرا کالا په جنت کې یو بالش حدیث شریف ته ځای نه د پرې خو دی، دومره ځای په جنت کې نه د پرې خو چې د سجده نه یې پې لګولې. سلویغ زرا کالا عبادت کړای، شل زرا کالا د فرشتو استاد پاته شوی دی. خو آدم علیہ السلام ته سجده ونه کړله. الله رب کریم ورته فرمایل فهبط فانک رجیم الی یوم الدین، کوشل زمال د جنت نه ته زمال در نه شړل شوی. الله فرمای ابا واستكبر وکانه من الکافرین، انکار وکړلو آدم ته سجده ونه کړله، بس دا مې له کافرانو نه کړو، دا مې کافرانو کې شامل کو. څه شی د الله نبی تعظیم ونه کړلو، ځان اوچت حساب کړلو. یاد وساتئ چې څنګه الله رب کریم د یو انسان د دې پنځو ګوتو کې ګوتې دوه برابر نه دي ګرځولې، ته څنګه الله مخلوق برابر ګرځوي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابه ته فرمایل اے زما صحابه، مشکات شریف حدیث ته ټیک ته دا ټول انبیاء د الله شان ول دي، خو موسی علیہ السلام الله سره کلام په کوه تور کړی دی او فرمای ز الله خپل حبیب ګرځولای. رب ما ته فرمای اے محبوبه چې څنګه تا خوښوي اک سے بکیږي.
فرمایي چې ورځ د محشر شي ځمکه به د تانبې شي لمر به په 100 میل فاصلې باندې وي دا میل چې دی عربۍ کې یو دا فاصلې وال میل ته وایي چې کوم مونږ مخکې به میلونه لیکلي اوس کیلومیټر لیکلي وي او یو میل په عربۍ کې د سترګو کې چې کوم رانځه پې باندې لګوي سلایي هغې ته هم میل ویلی کی علما فرمایي دا پته نشته تصریح نشته چې کم میل په فاصلې باندې به وي بهرحال نن په زراو کیلومیټر لرې ده او دومره تپې شی دی په ورځ د محشر به سترګې هم دی خو یو میل په فاصلې باندې به وي څنګه بیا برداشت لرې نن ځمکه د خاورې دی خاوره یخیږي زر په ورځ د محشر به د تانبې وي د اوسپنې به وي په دې ورځ باندې مشکات شریف حدیث دی حدیقة الندیه لیکلی دی حضرت آدم علیه السلام به 2 شنه څادر له ځان نه تاو کړي او خلق په ورته راشي 50,000 کاله به یوه ورځ وي او 24,000 سال به تیر شي فرمای دا داسې ورځ دی چې ماشومان به هم پکې سپینګیري وګرځېږي نبی علیه السلام فرمای خلق په راشي وایي موږ د دوزخ ته ولېږي خو چې له دې هیبت نه بچ سو دومره به خلق تنګ شوي آدم علیه السلام ته حضرت آدم علیه السلام بیا ولېږي حضرت نوح علیه السلام ته حضرت نوح علیه السلام بیا ولېږي حضرت ابراهیم علیه السلام ته بیا به خلق ابراهیم علیه السلام صفتونه کوي ابراهیم علیه السلام داسې قیامت ورځ دی چې تفاسیر لیکي حضرت ابراهیم علیه السلام له خولې مبارک نه به های نفسی های زما جان های زما نفس های زما ځان په دې ورځې به الفاظ وځي ابراهیم علیه السلام بیا ولېږي موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام بیا ولېږي عیسی علیه السلام ته بیا به خلق وایي ای عیسی ته خو بغیر د پلاره الله پیدا کړی مړي به د ژوندي کوله صفتونه بیا کوي ای عیسی علیه السلام رب په حضور باندې سوال وکړه چې رب حساب و کتاب شروع کړي 24,000 سال به تیر حساب به نه شروع کېږي مشکات شریف حدیث دی حضرت عیسی علیه السلام به ورته فرمایي تاسو مانه علاوه اذهبوا الی محمد ته ورشئ صلی الله علیه و آله وسلم هغه به ستاسو دپاره څه وکړي فرمایي زما دا امتیان او د نورو پیغمبرانو امتیان چې کله ما خواته راشي او ما ته دوی دا ووایي نو زه به ورته وایم انا لها دې کار پاره خو الله زه ګرځولی یم بزم محشر کا فقط یہی مقصد ہے کہ تیری شان دکھائی جانے والی ہے فرمائی دا قیامت ورځ مقصد هم دا دی چې الله خلقو ته کل خلق پر غونډ شوي چې کل خلقو ته نبی علیه السلام شان وښیلی شي نبی علیه السلام فرمایي زه به رب ته په سجده شمه وایم به چې یا ربه تا خو وی چې ستا امتیانو متعلق به زه نه خفه کومه یا ربه زما امت خو حساب غواړي الله به ورته فرمایي ارفع راسک یا محمد اے محمد سر اوچت کا سل تعطی ہے اے محبوبه چې ته څه سوال کوې چې ته څه غواړې نن ورځ به تا ته عطا کېږي نو ما عزت مندو داسې په سختې ورځې باندې اعلی حضرت فرمائی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نو ما عزت مندو قدر مندو مونږ ته پکار دی چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت مناو وکړو او هغې یو صورت دا دی چې مونږ جشن عید میلاد النبی مناو کړو هغې په جلسو کې شرکت وکړو او چې څوک مو څه وایي یاره ما خپل نبي سره مینه دی ما بل چا سره څه کار نشته دی هغه ما ته په قبر کې هم راځي هغه محشر په ورځې باندې ما ته په کار راځي زه خپل نبي سره محبت کو ما بل چا پارټۍ سره تعلق نشته دی نو انشاءالله چې څنګه په کل ملک کې نه بلکې په کل دنیا کې به 12 ربیع الاول په ورځ باندې جلوسونه وځي په کل دنیا کې داسې زمونږ فیضان مدینه نه انشاءالله د اتوار ته نه را روان اتوار ته د بله ورځ اتوار ته نه مخکې اتوار ته به انشاءالله جلوس وي 11 بجې به دلته جلسه وي لنګر اهتمام به وي تاسو ټولو ته دعوت دی چې په ګڼ تعداد سره په شمیر سره ځان حاضر کړئ نوې جامې نشي کېدای نو صفا جامې خوشبوی ولګوئ په اوداسه سره حاضر شئ بیا جلوس کې شرکت وکړئ انشاءالله دا کم ګرد چې په خپو باندې ولګي دا به انشاءالله جهنم نه بچ کې دا ذریعه وګرځېږي رب مجید دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي وما